Hey guys, good morning. Um, I hope you all are doing well. So in the previous class, we have learned like rest of the NumPy functions. We learned all the rest of. I gave you solution for all the tasks. Okay, so I'll complete చేసుకుని. I hope you have done your assessments well. Um, and also whatever you learned so far, I hope you people are practicing it. Okay, see whatever the trainer teaching in the class, in the internship, whatever you're learning, it would be wasted if you don't put practice, guys. So if I'm teaching a new concept, you will forget the old concept. So I request you all to practice. Okay, practice on coding so you can become expert one day. Okay. So with that note, let's get started. సో లాస్ట్ వీక్ సమ్మరైజ్ చేసిన తర్వాత ఈ వీక్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. లెట్ మీ పుల్ అప్ ద ఫైల్. ఓకే. సో ఐ లాంచ్ మై జుపిటర్. గివ్ మీ ఎ మినిట్. జుపిటర్ నోట్‌బుక్. Yeah, it's here. Hmm. So it was day 6, right? Yes. Yeah, today is day 7. Okay, fine. So we have learned about let me share my screen, otherwise sure, shut up, sharing the screen, guys, sharing the screen. Hope it is visible. Okay, fine. So this is what we learned in previous class. I taught you like more functions. We learned about more functions in NumPy. NumPy లో ఉన్న rest of the functions నేర్చుకున్నారు. అంటే more like math. Okay, NumPy అంటేనే మీకు చెప్పాను mathematical functions అప్లై చేయడానికి NumPy అన్న స్పెసిఫిక్ లైబ్రరీ యూస్ చేస్తాము. Okay, so this is LCM GCD. LCM GCD can be applied to only two numbers. If it is more than two numbers, it cannot take it because a function వాళ్ళు రాసేటప్పుడే టూ నెంబర్స్తో రాశారనమాట. సో మరి మ్యామ్ మోర్ దెన్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ త్రీ నెంబర్స్ కావాలంటే నేనేం చేయాలంటే రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ అప్లై చేయొచ్చు. రెడ్యూస్ అన్న ఫంక్షన్ దేనికైనా మీరు అప్లై చేయొచ్చు. అది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్కి ఎల్సిఎం కనుక్కుంటుంది, ఆ ఆన్సర్ని సేవ్ చేస్తుంది. సో మళ్ళీ థర్డ్ నెంబర్కి ఆన్సర్కి ఎల్సిఎం కనుక్కుంటుంది, అది మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్గా ఇస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యువర్ రెడ్యూస్. So when you have like three numbers or more than three numbers, you can use reduce function to calculate LCM GCD. Okay, because the function accepts only two numbers. Okay, done. So దాని తర్వాత cumulative sum and cumulative product నేర్చుకున్నారు. సో ఫస్ట్ నంబర్ అంటే cumulative sum అంటే వన్ నెంబర్ ఎట్ ఎ టైం. ఫస్ట్ నెంబర్ అలాగే తీసుకుంటుంది, దాని తర్వాత ఫస్ట్ నెంబర్ విత్ సెకండ్ నెంబర్, దాని తర్వాత ఫస్ట్ నెంబర్ విత్ సెకండ్ నెంబర్ విత్ థర్డ్ నెంబర్, ఫైనలీ ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ సెకండ్ నెంబర్ ప్లస్ థర్డ్ నెంబర్ ప్లస్ ఫోర్త్ నెంబర్. సో అది మీ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we have already learned about cumulative product. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే first number, first into second, first, second, third, and first, second, third, fourth. Okay, so this is how it works. Okay, then we got and I taught you like how to create 2D array, 3D array, and all everything in the like fifth class. Okay, so this is like axis. So I introduced axis to you. So axis 0 means always column wise, axis 1 means always row wise. So hope you people remember that. Next is, yeah, we can use any user defined function in our NumPy. So just I'm creating a function and I'm passing like how many inputs and how many outputs. Okay, so thus you're getting and I'm passing like two lists. Okay, so and I'm getting one output. Okay, which adds both of them. See, first x will be taken by the first element. X is 1, x is 5, so they will be added. So x is 1 and y is 5, they will be added, and that is how you get the output. Fine, okay. So next is we have already also learned about logs have only
Like we have learned only three bases. One is 2, 10, and another one is E, natural log. Okay. Now that is also over. Then we have like uh, learned all the tasks which I have given, which I have assigned to you. Okay, so let us get started right away. So this is 7. Okay, so I'm renaming it, saving it. Okay, so in today's class, what we are gonna learn, ma'am? See, your NumPy library is over, guys. Okay, so it's like out of, you're done with that. Okay, so you have learned a lot of NumPy functions. I want you to do a lot of practice on that so that you won't forget anything. Okay. I mean, you should know which function to use in which situation, which function should be used to calculate your desired result. Okay. సో అది ప్రాక్టీస్ తోనే వస్తుంది. సో మీకు ఏ టైంలో ఏ ఫంక్షన్ వాడాలో తెలియాలంటే నంబర్ లైబ్రరీ ఒకసారి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. So we're done with NumPy. So what we're going to do today is I'm going to introduce you to another important library which plays very vital role, an important role while dealing with data. Okay. So దాని గురించి నేర్చుకుందాం. Okay. I'll bring my charger. Give me a minute. Yes, it is connected. So let's continue. So Pandas also, guys, NumPy lagana, it is a kind of external library. Okay. Then what can I do? What should I do? First of all, when there is an external library, I told you, when it is not imported initially, it is not by default with Python. What do you have to do? You have to import it. Okay, otherwise you cannot use it, right? సో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీని యూజ్ చేసినట్టయితే మీరు ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ pandas as pd. ఓకే, సో నంపైకి ఎన్పి అని ఎలా షార్ట్ నేమ్ ఇచ్చారో అలాగే pandas కి pd అని షార్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఇది రన్ అవుతుంది, కాసేపు రన్ అయ్యి దాని ఫంక్షన్స్ అన్ని ఇంపోర్ట్ అయ్యాయి అనమాట. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ అన్ని పాండాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే పీడీ అన్న కీవర్డ్, సో పీడీ డాట్ అని చెప్పి యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. సో pandas, I'll pull up the file. Okay, so this is pandas. So pandas is a data manipulation package in Python for tabular data. Tabular data ante rows and columns. సో టాబ్లర్ డేటా అంటే మనకి బయట ఏంటిది మ్యామ్ టాబ్లర్ డేటా అంటే లెటెస్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్, మీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, అది టాబ్లర్ డేటా. ఎందుకంటే దాంట్లో రోస్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో రోస్ కాలమ్స్ ఉండే టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, సో టేబుల్స్ మీద మనం మ్యానిపులేషన్ డేటాని చేంజ్ చేయాలన్నా, ఏమైనా అనలైజ్ చేయాలన్నా, పై చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఆ డేటాలో ఏమైనా డేటాని మాత్రం ఫిల్టర్ చేయాలన్నా, సో వీటిలన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ పైథాన్‌లో డేటా అనేది లోడ్ అవ్వాలి. ఓకే, దాని తర్వాత ఆ టేబుల్ మీద మనం మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ మనం చేయాలంటే మనకి పాండాస్ కావాలన్నమాట. సో టాబులర్ డేటా, టేబుల్ డేటాని డీల్ చేయటంలో ఒక ఫేమస్ అయిన వన్ ఆఫ్ ద డేటా మ్యానిపులేషన్ ప్యాకేజ్ ఏంటంటే పాండాస్. ఓకే, సో మీ పైథాన్ అనేది టేబుల్‌ని, ఎక్సెల్ ఫైల్‌ని లేకపోతే వాట్ యూ సే సిఎస్వి ఫైల్స్‌ని రైట్ అవే అలాగే యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దీస్ టేబుల్స్ ఇంటూ పైథాన్ రీడబుల్ ఫామ్. అంటే పైథాన్‌కి ఇంటర్ప్రిటర్‌కి అర్థమయ్యేటట్టు దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని. సో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ వెర్షన్ ఏమంటారంటే వి కాల్ ఇట్ డేటా ఫ్రేమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, సో ఆల్సో నోన్ as డేటా ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టేబుల్ తీసుకుంటాం, ఆ టేబుల్‌ని డేటా ఫ్రేమ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి లోడ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత దాని మీద మీకు నచ్చిన పైథాన్ ఆపరేషన్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంతే. So pandas is used for the data analysis. Of course, with pandas you can import data set, okay, spreadsheets, comma separated values,
క్లీన్ చేయొచ్చు డేటా సెట్స్ని, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ ఎక్కడైనా ఎంటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్, ఏజ్, కాలేజ్ అండ్ ఆల్సో డిపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఎవరిదో ఒకరి ఏజ్ మిస్ అయింది. ఓకే, పైథాన్ అన్నది రీడ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఈ ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ఏజ్ అన్న వాల్యూ రావాలి, దాంట్లో వాల్యూ లేదు. సో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయనని చెప్పి ఎర్రర్ వచ్చి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వాల్యూస్ మిస్ అవ్వటం అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కడ ఎక్కడ వాల్యూస్ మిస్ అయినాయి, ఎక్కడ వాల్యూస్ లేవు, అవన్నీ కూడా మనకు తెలియాలన్నమాట. సో ఎక్కడైనా వాల్యూస్ లేవని తెలిస్తే దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, సో ఇవన్నీ కూడా దాన్ని డేటా క్లీనింగ్ అంటాం. మిస్సింగ్ వాల్యూస్ని డీల్ చేయటం. ఓకే, సో ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో ఏదో ఒక రో, ఏదో ఒక డేటా, ఏదో ఒక సెల్లో వాల్యూ మిస్ అయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్సింగ్ వాల్యూ. సో ఆ డేటాని మనం క్లీన్ చేయాలి. ఓకే, సో క్లీన్ చేసి దాంట్లో అప్రాప్రియేట్ వాల్యూ చూసి ఫిల్ చేయటమో, లేకపోతే హోల్ కాలమ్ని డిలీట్ చేసేయటమో, ఇలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ ఆ ఒక లైన్ని రీడ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ వాల్యూ లేకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో వీటిని ట్యాకిల్ చేయడం కోసం we should be using data cleaning techniques that are available in pandas. Okay, so next is reshaping the structure. ఇప్పుడు టేబుల్ ఏమో లైక్ ఒక కాలం మిస్ అయింది, ఒక కాలం యాడ్ చేయాలి, ఒక కాలం డెలీట్ చేయాలి అంటే అదే రీషేపింగ్. ఓకే, రిమూవింగ్ కాలమ్స్ ఆర్ యాడింగ్ కాలమ్స్. ఓకే, వై వీ నీడ్ టు యాడ్ అ కాలమ్? let us say along with your name, age, department and section, they also want to add what are your hobbies in a column. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమో కాలం యాడ్ అవుతుంది, దాన్ని డేటా మ్యానిపులేషన్ అంటాం. డేటాని చేంజ్ చేస్తున్నాం, స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అలా కాకుండా మ్యామ్ నాకు ఫస్ట్ 3 కాలమ్స్ మొత్తం స్ప్లిట్ చేసి సేవ్ చేయాలంటే దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. దట్ ఇస్ కాల్డ్ రీషేపింగ్. ఓకే, సో 6 కాలమ్స్ ఉన్నదాన్ని మీరు రీషేప్ చేసి యూఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఓన్లీ 3 కాలమ్ డేటా. ఓకే, సో all these things are possible in pandas. So దాన్ని reshaping part is there. Okay, so that's why reshaping is there. Aggregating data, of course, స్టాటిస్టిక్స్ డేటానంతా సమ్మరైజ్ చేసి స్టాటిస్టికల్ డేటాగా వాటిని పెట్టి యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ పై చార్ట్స్ విత్ దట్. ఓకే, జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్ప్రెడ్ షీట్ నిండా ఒక 700 రోస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, 3 కాలమ్స్ 700 రోస్ ఉన్నాయి. దాన్ని అలాగే పంపించడం బెటరా, లేకపోతే దాన్ని పై చార్ట్స్ కిందో లేకపోతే అనలైజ్ చేసి ఒక బార్ గ్రాఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఏది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది? బేసిక్గా ఆబ్వియస్లీ పై చార్ట్స్ అవే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే స్ప్రెడ్ షీట్ అన్నది ఫుల్గా వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి ఏ టు జెడ్ టాప్ టు బాటమ్ రివ్యూ చేయలేరు. 700 రోస్ ఎవరు చదువుతారు చెప్పండి? ఓకే, దే కాంట్ రీడ్ ఇట్, దే కాంట్ హ్యాండిల్ ఇట్. ఓకే, సో టు tackle such problems, we'll take the data, analyze it using all these things. Okay, then what we will do is we'll convert them into pie charts or line graphs or whatever form we want and present it to them that is easily understandable. Okay, so easy ga ardham kavali kabatti. Okay, so this is why we are learning pandas, guys. Okay, so we have like uh location and iLocation. So I'll talk about that later. So we'll do that later. So first of all, you have to import pandas. We have to know what is the series, panda series. Okay. Then I'll tell you how to load CSV files and all. Okay. So if you observe, I'm taking a list of names. Okay. There is this Jwalita, Ramya, Durga, Janavi, some list of names. Okay. This list you can convert into series. Okay. Now, if you ask me what is a సిరీస్ అన్నది ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు సీరియల్ నెంబర్ లాంటిది ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఒక కాలంలో ఇంకొక కాలంలో ఒక వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సిరీస్ అన్నది బేసిక్గా ఒకే ఒక కాలంని మాత్రమే అక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కానీ ప్రతి కాలంకి ఇండెక్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రోల్ నెంబర్, నా నేమ్ అంతే. రోల్ నెంబర్ అన్నది ఇండెక్స్లో ఉంటుంది, నా నేమ్ అన్నది ఫస్ట్ కాలం. ఓకే, సో లైక్ ఈ కీకి ఈ కీ వాల్యూ ప్యార్స్ తెలుసు కదా మీకు డిక్షనరీలో. సో అలాంటిది అనమాట సిరీస్ కూడా. సో లెట్ us learn how to create a series from scratch. Okay, so I'll just put a heading here. So let's edit this out.
Series is very easy. Okay, so let's create a list. Okay. Okay, just random. I mean, these people are in the classroom. I know that. Okay, that's it. Okay, so now how will you create a series? See, every time you obviously need PD keyword, and every time you need to save the series somewhere. Okay, so series of A. Okay, so I'm just so PD dot series. Okay, see in the series S is caps, guys. Okay, so S is always in caps. So observe that S is always in caps. Okay, and all you have to do is mention what is the series values followed by what is the index. Okay, so index values కూడా నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అనుకుందాం ఇండ్ అని చెప్పి. ఓకే, సో నంబర్ ఇస్ 44, 56 and 17. ఓకే, సో ఇండెక్స్ కూడా మీరు ఇండ్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. Okay, so when you run this, okay, so let us see what it is here. A. Okay, there you go. So 44 is assigned to Kausalya, 56 is Sheikh, 17 to Lavanya. Okay. So rather than this, ma'am, can I put my whole index here? That will also work. మొత్తాన్ని కూడా ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు. Okay, so let's change the number. So instead of 56, I'll put 76 and run it. So we'll run this. Okay, sorry, that should be index. Okay, so you said 76 and marking. Okay, so ఇదేంటంటే సింటాక్స్ ఏంటంటే పీడీ డాట్ సిరీస్ కొట్టాలి. ఫస్ట్ ఏమో వాల్యూస్ మెన్షన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏమో ఇండెక్స్ మెన్షన్ చేయాలి, అంతే. ఓకే, సో ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఇండెక్స్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి అక్కడ సేవ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇండెక్స్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. సో బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే, సో బోత్ పాసిబిలిటీస్ కూడా నేను ఇక్కడ రాస్తాను. ఓకే, create one more series. Okay, so this time instead of giving it here, I'll just mention the numbers here. Okay, so అది ఇండ్ అనే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఏ నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు. పోనీ రోల్ అని ఇస్తాను, రోల్ నంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీరు రోల్ నంబర్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. చలో, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ Sarah B. ఇప్పుడు రిపీట్ అయిపోతుంది, అందుకని మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను. సిరీస్ బి. ఓకే, సో బోత్ విల్ వర్క్ గైస్. ఇక్కడే మీరు డైరెక్ట్గా ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే సెపరేట్గా ఇండెక్స్కి ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ లిస్ట్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కాకపోతే బేసిక్గా సింటెక్స్ ఏంటంటే పీడీ డాట్ సిరీస్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకే, ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉండాలి, ఇండెక్స్లో యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకే, సో రిపిటేషన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది మ్యామ్? ఓకే, సో లెట్ us see. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒకటి తక్కువ ఇచ్చి చూపిస్తాను. పైన 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, కింద 2 ఉన్నాయి. So it obviously says length of values does not match with the length of the index too. Okay, so they should be equal. So you'll get values like this. So any values unte any index numbers undali guys. Okay, like I said, it won't allow like
any empty kind of thing. So that's your series. Okay, so let's continue. So one series is over. We are going to learn about how to load a CSV file, how to load Excel file, how to load text file, everything. Okay. So first of all, let's convert this. Sorry about that. Give me a minute. Sorry guys. So I'll just put the heading as loading files. So we are going to learn how to load files now. సో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫైల్ లోడ్ చేయాలంటే దాన్ని డేటా ఫ్రేమ్ అని ఉంచుకోండి. ఓకే, సో దెన్ హౌ టు లోడ్ ఫైల్ ఇస్ pd డాట్ read underscore csv. Okay, so read underscore csv is the function used to load the csv files. Use the quotes here. Okay, then let us go see the file ఎక్కడుందో చూద్దాం. So usually I have lot of data, so data sets will be there. Yeah, there it is. So all these are like my worksheets are there, text documents are there, csv files are there. Okay, so I think this is a csv file. Boom. Yeah, it is a .csv. It's opening in Excel properties. Okay, .csv కనబడుతుందా? This is a csv. Some cancer data is there. Okay, so let's load this. Okay, yeah, csv symbol వేరే ఉంటుంది చూడండి, s అని ఉంది చూడండి. Okay, so what to do? Put right click on that. Okay, no need to open, right click. There is, yeah, this is the file. I got it. Close. ఓకే, సో దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కాపీ యాజ్ పాత్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది కాపీ చేయండి. సో పాత్ కాపీ అవుతుంది. సో అలాంగ్ విత్ దట్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ పాత్ హియర్. అదే కోడ్స్తో వస్తుంది వచ్చేటప్పుడు. సో నో వరీస్. ఓకే, దీన్ని లోడ్ చేసిన తర్వాత డిఎఫ్ని వ్యూ చేద్దాం. ఓకే, సో 569 into 33 కాలమ్స్, ఆల్ 33 కాలమ్స్ వచ్చేసాయి. 569 రోస్ని మధ్యలో కొంచెం కట్ చేసి చూపిస్తుంది, కానీ మొత్తం లోడ్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ సిఎస్వి ఫైల్ మొత్తం మీకు ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో వీటితో మీరు ఏమన్నా ప్లే చేయొచ్చు. మ్యామ్ నేను రేడియస్ని అంతా యావరేజ్ కనిపెడతానంటే ఆ కాలంకి యావరేజ్ కనిపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో అదేంటిది, సో వీ హ్యావ్ లైక్ lot of words are there, lot of columns are there, lot of sections are there. So you can do whatever operations you want on this data. Okay, ఫ్యూ వర్షన్స్లో ఈ కాపీ పాత్ ఆప్షన్ ఉండదు. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మ్యామ్ అంటే, ఇఫ్ యూ డబుల్ క్లిక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ద పాత్ హియర్. దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి దాంతోపాటు ఈ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఫైల్ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు అంటే, రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్లో మీకు ఫైల్ నేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో క్యాన్సిల్ డేటా. ఓకే, సో ఇది తీసుకొని .csv అని పెడితే మీకు లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, క్యాన్సిల్ డేటా .csv. ఓకే, సో జస్ట్ ఆ ఫైల్ ఎక్కడుందో ఆ పాత్ దానికి ఇస్తే చక్కగా లోడ్ చేస్తుంది. ఇది సిఎస్వి ఫైల్ కాబట్టి సిఎస్వి ఫైల్ అని చెప్పి సిఎస్వి ఫైల్ లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ పుట్ కమెంట్ హియర్. Reading CSV files. CSV file is simply comma separated values. అంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రతి రో వాల్యూకి కమాస్ ఉంటాయి అంతే. ఓకే, so for example let me show one CSV file.
సి ఇది కూడా ఒక CSV ఫైల్. నేను టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద దీన్ని సేవ్ చేసినా సరే this is CSV ఫైల్ దిస్ కమా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్. సో కమాతో సెపరేట్ అయింది కదా అవి, అందుకని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కమా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్. డన్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. లెట్స్ గో అండ్ load an Excel file now. So DES Excel అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, DF Excel. This is, let us change the name, CSV. Okay, run it. ఓకే, సో ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ లోడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? pd.excel. ఓకే, read_excel, my bad. Okay, then always give the path. So let us find an Excel file. I have diabetes file here. Let's check the properties. Yes, the Excel file XLSX on the. So let's copy its path. Okay, and paste it here. Control B. Run chestanu. So I think it's a large file, so it's taking a bit of time to load, but still okay. See, there you go. You have loaded an Excel file. Okay, so CSV file is read_CSV. Excel file is read_Excel. Okay. Yes. Next is, let us load and text file. So text file ఎలా రీడ్ చేస్తారు అంటే read.text ఉందా అంటే లేదు గైస్. సో అది కూడా CSV నే. ఓకే, కాకపోతే I will tell you there is one trick to that. Okay, so there is this text document here. I'm just going to copy its path. Okay, I'll just put it here and let me run this. ఏం చేయట్లేదు, ముందు చేసిన దానిలాగే చేస్తున్నాను. ఓకే, so let me run this. Okay, so you got it. Okay, but sometimes I think grades with nulls, this you should see. I think this should work. బాబా పోతే 2 కోడ్స్ పోతున్నాయి. Okay, I'll run this. Okay, so this is what I wanted to say, guys. See, ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ని లోడ్ చేశారనుకోండి, ఇలా అన్నీ కూడా కలిపి ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఉందో చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో ఇలా ఉంది అంటే కొన్ని అక్కడక్కడ స్పేస్ ఉందన్నమాట. సో మొత్తం కలిపి ఏమొస్తుందంటే మొత్తం ఒకే చోట కలిసి వచ్చేస్తుంది మీకు ఇలా. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఇదంతా ఒక వాల్యూ ఒకే సెల్లో ఉన్న వాల్యూ కింద వస్తుంది. సో దీన్ని ట్యాకిల్ చేయాలంటే దీన్ని కూడా ప్రతి దాన్ని కూడా ఒక్కొక్క సెల్లో పెట్టాలంటే యూ కెన్ యూజ్ సెపరేటర్. ఓకే, సో ఒకసారి ఫైల్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ సెపరేటర్ ఏముంది, స్పేస్ ఉంది కదా. సో నేను స్పేస్ సెపరేటర్గా ఇచ్చి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. షుడ్ వర్క్ నౌ. ఓకే, సో ఐ గెస్ దిస్ ఫైల్ ఇస్ కరెక్టెడ్ దెన్. దట్స్ వై ఐమ్ లుకింగ్ ఏ ఫైల్ బాగుందా అని వెతుకుతున్నాను. ఓకే, ఐ థింక్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్. Boom. Let me replace the path because you should know what is separator. So, boom. So let us open this file and view it. So ikkademo commas unnai. So these are separated using commas. So separator lekunda first run cheddam. Let us see what happens. Okay. So I think it's already been sorted. Okay, so ఎప్పుడు కూడా మీరు సెపరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కమా వాడాలి. అంటే కమా ఎక్కడైతే వస్తుందో మీకు అక్కడ దాకా ఒక సెల్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ జీన్ ఉంది కదా,
సో జీన్ అన్నది ఒక కాలంలో ఒక రోలో రావాలి, ఒక సెల్లో రావాలి. ఓకే, సో మీరు సెపరేటర్ పెట్టకపోతే మీకు అవన్నీ కూడా ఒకే చోట కలిసి వచ్చేస్తాయి, ఇందాక చూపించాను కదా. సో అలా కలిపి వస్తాయి అనమాట. సో సెపరేటర్ వాడాలి. అదే టెక్స్ట్ ఫైల్కి సిఎస్వికి ఉన్న డిఫరెన్స్. సిఎస్వి ఫైల్ లోడ్ చేసేటప్పుడు మీరు సెపరేటర్ ఫంక్షన్ వాడక్కర్లేదు. టెక్స్ట్ ఫైల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆ సెపరేటర్ ఏంటో ప్రతి వాల్యూకి, ఒక్కొక్క వాల్యూకి ఇంకొక వాల్యూకి ఉన్న సెపరేటర్ ఏంటో చూసి దాన్ని బట్టి వాడాలన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. 3 ఫైల్స్ లోడ్ చేసేసాం ఇప్పుడు. సో రీడ్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి ఎక్సెల్ అయిపోయింది. అండ్ ఆల్సో యూ ఆల్సో లెర్న్ హౌ టు లోడ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫైల్. సో మీ డేటా అన్నది టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఉన్నా సరే, ఒక స్ప్రెడ్షీట్లో ఉన్నా సరే, ఒక సిఎస్వి ఫైల్లో ఉన్నా సరే, యూ కెన్ మ్యానిపులేట్ ఇట్. ఓకే, సో యూ కెన్ లోడ్ ఇట్ ఇన్ ద పైథాన్. దాని తర్వాత మీకు కావాల్సిన మ్యానిపులేషన్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ కనెక్టెడ్ ద చార్జర్ బట్ ఐ ఫర్గాట్ టు స్విచ్ ఇట్ ఆన్. కింద కనెక్షన్ చూపించట్లేదు, మీరు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు, క్రూవల్ పీపుల్. I guess it is connected now. Okay, it's connected. Oh, thank God, switch off అయిపోయేది. Okay, fine. See, that's it guys. సో దీని తర్వాత మీరు pandas లో నేర్చుకునేది ఏంటంటే CSV file loading. Okay, so separator, Excel loading. Okay, so everything I've done. Okay, yes, of course. We have to learn how to access a specific sheet. Okay, so ఇప్పుడు create a cell below our going. Okay. Yes. So like I said, you can load your Excel file, but let me show the file to you. Okay, so diabetes kada. See, load అవుతుంది. ఈ ఫైల్లో చూసారంటే ఐ హ్యావ్ లైక్ 2 షీట్స్. ఓకే, అంటే ఒకే వర్క్ బుక్, దాంట్లో 2 షీట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇలా ప్లస్ చేస్తే మనకి ఇంకో షీట్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ షీట్ ఏమో డయాబెటీస్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి అని సేవ్ అయింది. సెకండ్ షీట్ ఏమో డోరా, డెడ్ ఆర్ అలైవ్. ఓకే, డిఓఆర్ఏ అని చెప్పి ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ షీట్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ షీట్ మాత్రమే మనకు లోడ్ అయింది. ఓకే, మనం ఇక్కడ లోడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ షీట్ మాత్రం లోడ్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే వచ్చింది కదా. సో వి సీ హియర్, సి, so you got all the data from the first sheet. So how to get other sheets? Okay, second sheet, third sheet అలా, fourth sheet అలా డిఫరెంట్ షీట్స్ ఉంటే వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ షీట్ కదా, దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే మీరు షీట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కోడ్ అంతా సేమ్. సో ఇట్ ఇస్ సేమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, just take the whole thing. Okay, so put it here again. కానీ there is a parameter. You can use sheet underscore name is equal to డోరా. ఓకే, అంటే షీట్ నేమ్ డోరా, దాన్ని లోడ్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నాను దానికి. ఓకే, దీన్ని వ్యూ చేద్దాం. సో యూ గాట్ ఇట్, సెకండ్ షీట్ యాక్సెస్ అయింది. కానీ పైన మనం షీట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ షీట్ ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ షీట్ ఓపెన్ అయింది. ఓకే, ఒక వర్క్ బుక్లోనే, ఒక స్ప్రెడ్ షీట్లోనే చాలా షీట్స్ ఉంటాయి. ఒకే ఫైల్లో చాలా షీట్స్ ఉంటాయి గైస్. సో సెకండ్ షీట్ కానీ, థర్డ్ షీట్ కానీ, ఫోర్త్ షీట్ కానీ, అలా మీరు ఏ షీట్ కావాలంటే ఆ షీట్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మీరు షీట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా నేను షీట్ నేమ్ ఏమో ఎలా అని చెప్పి చేంజ్ చేస్తున్నాను, ఏదో ఒక వాల్యూ రాస్తున్నాను. ఓకే, okay, and I'm saving the changes now. Okay, and I'm closing this file and let's reload the file. Now what is the name of the file there?
yellow, right? So okay. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ ఎక్సెల్ షీట్‌ని తీసుకున్నా సరే ఫస్ట్ కాలమ్‌ని అది హెడ్డింగ్స్‌గా తీసుకుంటది. అందుకని మనకి బోల్డ్‌లో వస్తుందన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో అనదర్ షీట్ ఆల్సో యూ కెన్ లోడ్ ఇట్. ఈ షీట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా! ఓకే. సో యూ గెట్ ఆల్ ద డేటా. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ఎలా లోడ్ చేయాలి? ఎక్సెల్ ఫైల్‌లో ఉన్న డిఫరెంట్ షీట్స్‌ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎలా లోడ్ చేయాలి? సీఎస్‌వి ఫైల్ ఎలా లోడ్ చేయాలి? ఓకే. సో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు. ఓకే. సో లెట్ us కంటిన్యూ. Okay. So let us view some. Now I wanted to see only like first 5 or first 10 or first 30 or first 20 rows. Okay. So for example, మనకి ఇక్కడ DFEX ఉంది కదా ఎక్సెల్ షీట్ లో. సో DF underscore EX. Okay. So function ఏంటంటే head or tail. Okay. So I just put head. Okay. So you can say first 5 columns. Okay. So displays by default displays first 5 rows. Okay. ఇలా కాకుండా మ్యామ్ I want first 10 rows or 7 rows. Yes, of course you can customize it. By default ఏమో 5. మీరు అక్కడ ఏ నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తే ఆ నెంబర్ కానీ ఫస్ట్ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఓకే. ఇలా కాకుండా మ్యామ్ నాకు లాస్ట్ నుంచి కావాలంటే దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ EX. Now it is tail. Okay. Dot tail. Empty function ఇస్తే మీకు లాస్ట్ 5 డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట. ఓకే. లాస్ట్ 5 ఇలా కాకుండా మేము లాస్ట్ 7 కానీ లాస్ట్ 9 కానీ ఏమన్నా కావాలంటే dot underscore EX dot tail of A. ఓకే. మళ్ళీ 7 మాత్రమే వర్క్ అవుద్దా మ్యామ్ అంటారు. ఓకే. అందుకని సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో లాస్ట్ 8 రోస్ మీకు వచ్చేసాయి. సో ఇలా మీరు వ్యూని కూడా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ 5 రోస్‌లో వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో చూడాలి. ఫుల్ ఫైల్ మీద నేను ఫస్టే అనలైజ్ చేయలేను అంటే కూడా యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు హెడ్ అండ్ టైల్ నేర్చుకున్నారు. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ డిస్క్రైబ్. సో దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయని కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీన్ వస్తుంది. సో maximum, so everything you get it. Okay. Yes. Yep. So to view the number of rows and columns, I'm simply going to give shape of 0 and shape of 1. So df underscore ex. Okay. So it is dot shape of 0. Okay. దీన్ని రన్ చేస్తే నాకు 768. So shape of 0 means number of rows underscore ex dot shape of 1 means it displays number of columns. Okay. Chalo. Let's run this. So there you go. You got like 9 columns here and like 768 rows in that file so that you can see. Okay. Normally shape matram iste manaki number of rows, number of columns kuda display avutundi. So that is not necessary for you. Okay. So that's it. So oh yeah, you can also access the column names. So df underscore ex dot columns. Okay. So it's a column function. Okay. So we can do that. So you access this. You got all the column names. Column names and మీకు display అవుతాయి. Okay.
So there you go. So how to see the number of rows, number of columns, and column names, headings ఏంటి, ఒక ఫైల్లో ఒక టేబుల్లో ఉన్న హెడ్డింగ్స్ ఏంటి అన్నీ మీరు వ్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, డన్. ఎస్, హియర్ కమ్స్ అవర్ డేటా మ్యానిపులేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, దాని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలని చెప్పి నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, మీ ఫైల్స్లో వాల్యూస్ మిస్ అవ్వటం గైస్. సో ఎక్కడైనా ఏదో ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేయటం మర్చిపోయారు అనుకోండి, అక్కడ వాల్యూ ఉండదు, అది నల్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అలా ఉన్న ఒక ఫైల్ని నేను మీకు లోడ్ చేసి దాంట్లో ఏం చేయాలో చెప్తాను. ఓకే, సో గ్రేడ్స్ విత్ నల్స్ మనం లోడ్ చేసాము. దిస్ ఇస్ గ్రేడ్ విత్ నల్స్, ఇట్స్ జస్ట్ మెస్. ఓకే, ఫైన్. సో లోడ్ చేస్తాను, వెయిట్ చేయండి. సో లెట్ us see. This is very to close that. Fine. I'll put the heading. Change the heading. Okay. Data cleaning. So run this. Okay. So దీని డేటా క్లీన్ చేయడానికి మనకి ఒక ఫైల్ కావాలి. సో గ్రేడ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను, dfg అని పెడతాను. ఓకే, డాట్ నేమ్. సో pd డాట్ నేను ఒక ఫైల్ లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో where is the file? Yes, I have a lot of files here. So in this, I'm going to play with this one. Okay, let us check the properties of it. So it's a CSV file, guys. So read underscore CSV use church మనం. Just let me copy the path and put it here. ఈ ఫైల్స్ అన్ని నేను ముందే ప్రిపేర్ చేసి ఉంచాను. It will be easy for you. So that's okay. So let's run this and also view the values. Okay, there you go. So in this, nan అని కనబడుతుంది కదా, ఇవన్నీ వాల్యూస్ లేని అనమాట, వాల్యూస్ మిస్ అవుతున్నాయి, నల్ వాల్యూస్. ఓకే, సో మ్యామ్ నల్ వాల్యూస్ ఎలా వ్యూ చేయొచ్చు, ఎక్కడెక్కడ నల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ వాల్యూస్ లేవు అన్నది చూడాలంటే యూ కెన్ యూజ్ లైక్ dfg డాట్ ఈస్ నల్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ మీకు నల్ వాల్యూ ఉందో అక్కడ ట్రూ వస్తుంది. ఇక్కడ నల్ వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ నల్ వాల్యూ, ఇక్కడ నల్ వాల్యూ, ఇక్కడ నల్ వాల్యూ, మిగతావన్నీ ఫాల్స్ వచ్చిందంతా అక్కడ నల్ వాల్యూస్ లేవు, యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనమాట. సో 1 2 3 4 మనకు కూడా ఇక్కడ 4 పొజిషన్స్ నల్స్ వచ్చినాయి చూడండి, 1 2 3 4. ఓకేనా, సో ఒక నల్ వాల్యూస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని పాయింట్అవుట్ చేయాలంటే ఈజ్ నల్ వాడచ్చు. మ్యామ్ కౌంట్ చేయాలంటే సేమ్ ఈజ్ నల్ డాట్ సమ్ వాడచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. ఓకే, సో చూసారంటే sem1 అన్న కాలంలో 3 నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, sem3 అన్న కాలంలో 1 నల్ వాల్యూ ఉందని చెప్పి నా మనసు చెప్తుంది. మనం ఇలా కాదు, నాకు టోటల్గా కావాలంటే డబుల్ సమ్ కూడా మీరు వాడచ్చు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్ చూడాలంటే ఇంకొక సమ్ పెట్టండి. ఓకే, 4 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ నల్స్ per column, total null values in your data frame. ఓకే, సో ఇలా మీరు నల్ వాల్యూస్ని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసారు అనమాట, ఏ కాలంలో ఉన్నాయి, ఏ రోలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో అలాంటి ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇప్పుడు ఇవేమో నల్ వాల్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేసే ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. Once you have identified all these values,
Now our second step is replacing them. ఓకే, either మనకి అక్కడ 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. టూ చాయిసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి మనం ఏదో ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూతోనో, యావరేజ్ వాల్యూతోనో రీప్లేస్ చేసేయొచ్చు. లేకపోతే ఆ హోల్ రోని, ఆ హోల్ కాలమ్‌ని డిలీట్ చేసేయొచ్చు. ఇవి 2 వేస్ డేటా క్లీనింగ్‌కి. ఓకే. సారీ. ఓకే. ఆహ్, హ్మ్. మీకు ఇదంతా నేను డిఫరెంట్‌గా నేర్పిస్తాను. ఇండెక్స్, యాక్సెసింగ్ అంతా నీకు మనం తర్వాత చూద్దాం. యాక్సెసింగ్ వాల్యూస్. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ హౌ టు ఆహ్, వ సారీ డ్రాప్ ద వాల్యూస్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ అన్న ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది గైస్. అది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకే. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు. ఓకే. సో, డీఎఫ్‌జీ డాట్ డ్రాప్ ఎన్ఏ. డ్రాప్ ఎన్ఏ ఫంక్షన్ దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే డ్రాప్ ఎన్ఏ. ఓకే. సో, దాని వాల్యూస్ అన్నీ కూడా నల్ వాల్యూస్ అన్నీ మనకి డ్రాప్ అయిపోతాయన్నమాట. ఓకే. సో, డ్రాప్ ఎన్ఏ. ఓకే. హ్మ్. సో, దీన్ని నేనిప్పుడు ఊరికే రన్ చేస్తున్నాను. నాకు నల్ వాల్యూస్ అన్నీ డ్రాప్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ 11 తర్వాత 10 లేదు చూడండి. 12, 13, 14, 15, 16 ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేసింది. అలాగే ఇక్కడేమో ఆహ్, 0, 1, 2, 3 లేదు. ఓకే. ఇక్కడ చూస్తే 8, 9, 10 3 రోస్ లేవు. సో, దానికి సంబంధించి ఎక్కడ ఏ రోలో అయితే మనం నల్ వాల్యూస్ చూసామో, ఆ రోస్ అన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోయినాయి. ఓకే. కానీ ఇది డిలీట్ చేసి మనకి చూపించిందంతే. మళ్ళీ మనం ఒకసారి డీఎఫ్‌జీని వ్యూ చేస్తే, మళ్ళీ మనకి వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ నల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి చూడండి. మనం డ్రాప్ చేసాం కదా! అంటే డ్రాప్ చేశారు. కానీ డ్రాప్ చేసిన దాన్ని సేవ్ చేశారా ఎక్కడైనా? చేయలేదు. సో, ఆటోమేటిక్‌గా సేవ్ అవ్వాలంటే మనం ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని మెన్షన్ చేస్తే డ్రాప్ చేసి సేవ్ చేస్తుందనమాట. ఓకే. నేను ఇక్కడ పెడతాను. డ్రాప్స్ నల్ వాల్యూస్. దాంట్లో కూడా ఇన్ ప్లేస్ ట్రూ అయితే డ్రాప్స్ అండ్ సేవ్స్. ఓకే. ఇన్ ప్లేస్ ఫాల్స్ అయితే మీరేం మెన్షన్ చేయకపోతే ఓకే. డ్రాప్స్ అండ్ షోస్ అంటే డ్రాప్ చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే. సో, ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి. హ్యాష్ ట్యాగ్. సో, డిడ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ నౌ? డ్రాప్ చేసేసి అంటే నల్ వాల్యూస్ అన్నీ రిమూవ్ చేసేసి మనకి ఓన్లీ షో చేయాలి. ఓకే. వ్యూ చేయాలి. చూడాలి అంటే మీరు ఇన్ ప్లేస్ ట్రూ మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు. మ్యామ్ నల్ వాల్యూస్ అన్ని డ్రాప్ అయిపోయి నాకు అదే మెయిన్ ఫైల్‌లో సేవ్ అయిపోవాలి. ఆ వాల్యూస్ నాకొద్దు అంటే మనం ఏం చేయొచ్చంటే ఇలా తీసుకురావచ్చు. ఓకే. ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో, ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇస్ డ్రాపింగ్ అండ్ సేవింగ్. ఇన్ ప్లేస్ ఫాల్స్ ఇస్తే డ్రాపింగ్ అండ్ షోయింగ్. ఓకే. సేవ్ చేయదు. డ్రాప్స్ అండ్ షోస్ దట్స్ ఆల్. ఓకే. డ్రాప్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది. డ్రాప్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది మీ ఫైల్ అని చెప్పి. ఓకే. కానీ ఆ చేంజెస్ అన్నవి అక్కడ సేవ్ చేయదు. మళ్ళీ నేను ఇక్కడ డీఎఫ్‌జీ రన్ చేసినప్పుడు నాకు 9 వచ్చాయి చూడండి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటే నాకిప్పుడు నల్ వాల్యూస్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఆ చేంజెస్ మెయిన్ ఫైల్‌లో సేవ్ కూడా అయిపోతాయి. ఓకే. మనకి రాలేదు చూడండి. ఓకే. 10, 8, 9, 10 రాలేదు చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ 3 కూడా రాలేదు. కానీ ముందు కేస్‌లో నేనిక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే నల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. అంటే మనకు డ్రాప్ చేసి జస్ట్ చూపించడం మాత్రమే చేస్తుంది. ఓకే. సో, ఇది ఇన్ ప్లేస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గైస్. ఇన్ ప్లేస్ మీరు ట్రూ ఇవ్వకుండా మ్యామ్ నేను డ్రాప్ చేశాను నల్ వాల్యూస్ అయినా సరే ఎర్రర్ వస్తుందంటే వి వోంట్ టేక్ ఇట్. ఓకే. సో, దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే. సో, ఇన్ ప్లేస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇస్తే మాత్రమే ఆ చేంజెస్ అనేవి ఫైల్‌లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో, ఇన్ ప్లేస్ ఎక్కడ ట్రూ ఇవ్వాలో, ఎక్కడ ఫాల్స్ ఇవ్వాలో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే.
సో ఇప్పుడు మీరు నల్ వాల్యూస్ డ్రాప్ చేసేసారు. ఓకే, నేను ఇంకోసారి ఫైల్ లోడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ నో మోర్ దెన్ నల్ వాల్యూస్ ఇక లేవు, డ్రాప్ చేసి సేవ్ చేసేసాం కాబట్టి. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి నేను లోడ్ చేస్తాను ఈ ఫైల్ని. ఓకే, సో DFG1 అని చెప్పేసారు. సో దీనికి హెడ్డింగ్ పెట్టేస్తాము. డేటా క్లీనింగ్లో ఫస్ట్ ఏమో డ్రాపింగ్, ఓకే, డేటా క్లీనింగ్లో అనదర్ టెక్నిక్ ఇస్ రీప్లేసింగ్. అంటే ఆ వాల్యూస్ని ఒకటి డ్రాప్ చేయాలి, లేకపోతే ఏదో ఒక వాల్యూతో రీప్లేస్ చేయాలని చెప్పాను కదా. సో అదనమాట. ఓకే, సో రీప్లేస్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే ఫంక్షన్ అంటే fill NA గైస్. సో DFG1 డాట్ fill NA. ఓకే, సో బ్రాకెట్లో 50 అని ఇచ్చేస్తున్నాను జస్ట్ ర్యాండమ్గా. దీన్ని రన్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఒకసారి DFG1 ఎలా ఉందో చూద్దాం. సేమ్ అదే ఫైల్ వస్తుంది, కానీ మనకు క్లారిటీ కావాలి కదా. ఓకే, సో దీంట్లో నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ థర్డ్ రోలో. ఓకే, 10లో ఉంది, 8లో ఉంది, 9లో ఉంది. ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, ఓకే మ్యామ్ ఆల్రెడీ సేవ్ చేసాం కదా అంటే నేను మళ్ళీ దాన్ని లోడ్ చేశాను కదా, రీలోడ్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు fill NA is equal to 50 అని చెప్పిస్తున్నాను. దీన్ని రన్ చేస్తాను. మీరు ఎక్కడెక్కడ నల్ వాల్యూ చూసారో అక్కడ మీకు 50 రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 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 అంటే నల్ వాల్యూస్ని రీప్లేస్ విత్ 50 అంటున్నాం అనమాట. సో రీప్లేస్ నల్స్ విత్ 50. గాట్ ఇట్? సో దట్స్ ఇట్, హ్యాపీ. సో ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి అక్కడ కూడా వాల్యూస్ వస్తే మనం ఏం చేయలేం. ఓకే, ఇలా ఒక ర్యాండమ్ వాల్యూ రీప్లేస్ చేయడం కంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే, సారీ గైస్, ఓకే, సో లెట్స్ కంటిన్యూ. Sorry guys, I've just put my phone in silent. Sorry about that, system. So let's continue. So మొత్తం 50తో మీరు రీప్లేస్ చేసేసారనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో రీప్లేస్ చేసి ఇప్పుడు వ్యూ చేశారా, సేవ్ అయిందా చూద్దాం. DFG1 రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మళ్ళీ నల్సే ఎందుకు వచ్చాయి, ఎందుకు చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు? చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పాను మీకు నేను, ఇన్ ప్లేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా ఇన్ ప్లేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇవ్వకపోతే మీకు చేంజెస్ సేవ్ అవ్వవు, జస్ట్ వ్యూ చేస్తుంది అనమాట. 50తో రీప్లేస్ చేసి వ్యూ చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు వ్యూ చేయండి, మీకు రీప్లేస్ అయ్యి సేవ్ అవుతున్నాయి. అర్థమైందా? సో ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, ట్రూ ఇస్తేనే చేంజెస్ సేవ్ అవుతాయి, అది మాత్రం గట్టి గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో ఫిల్లింగ్ రీప్లేసింగ్ నేర్చుకున్నారు. ఇలా కాకుండా మ్యామ్ నేను మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫిల్ చేసుకుంటాను, లేకపోతే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇంకోసారి రీలోడ్ చేస్తాను దీన్ని. నార్మల్గా ఏదో ఒక ర్యాండమ్ వాల్యూతో ఫిల్ చేయటం కంటే గైస్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ ద యావరేజ్ వాల్యూ అండ్ ఫిల్ ఇట్. మీకు మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎంత వచ్చు కదా. సో మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే DFG1. ఓకే, దీంట్లో ఏదో ఒక, ఇప్పుడు ఎక్కడ వాల్యూస్ అన్ని మిస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ కదా, సో sem1 కదా, సో sem1 ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో డాట్ మీన్. ఓకే, సో ఆ ఒక కాలం యొక్క మీన్ అడిగి మీన్ వాల్యూ అని చెప్పి నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ మీన్ వాల్యూతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. దీన్ని రన్ చేస్తే మనకి మీన్ వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూతో రీప్లేస్ అయిపోతాయి అనమాట. బౌండ్ ND ఫ్రేమ్ యాడ్ న్యూమరిక్ ఆపరేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది.
I think main function it is. Main function is not there, no? It's a method, okay, fine. Okay, so you can drop the values or yes, fill null values. Correct only. You can mention in place is equal to, that is correct. Sem1 dot mean, yeah, it is actually mean function only. So let's remove this and see mean value వస్తుందని చెప్పి try చేద్దాం. It says unsupported operand type. Okay, sem1 ఏది? Yeah, sem1 ఎక్కడుంది? What mean? ఎందుకు వర్క్ అవట్లేదు? It should work. BFG1 కదా, ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం. Yes. Now it is working. How come? Don't know. Okay, so yes, now let us replace mean calculate chesam kada. So let us replace dfg1 dot fill null values with the mean value and put in place is equal to true, and then after changes reflect avali. Okay, so let's run this now. Okay, now let us run this. So every time the average is, I think the average is 8.99 something. సో మిగతావి కూడా మనకి అన్ని జీరోస్ యాడ్ అయినాయి అంతే, ఇంకేం లేదు. సో ప్రతి చోట ఎక్కడైతే నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అక్కడ యావరేజ్ వాల్యూతో రీప్లేస్ అయింది అంతే. ఓకే, సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఒక వాల్యూ మిస్ అవుతుంది మ్యామ్ అంటే ఆ కాలం కానీ ఇంకా అలాగే దాని సిమిలర్ కాలమ్స్లో కానీ యావరేజ్ తీసుకుని దాంతో రీప్లేస్ చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే మనం అస్యూమ్ చేసుకుని పెడితే ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఓకే, అందుకని యావరేజ్ తీసుకుని వాల్యూని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సో యావరేజ్ ఎలా కనుక్కుంటారంటే మీ డేటా ఫ్రేమ్ నేమ్ ఏంటో దాంట్లో ఒక కాలమ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇలాగే యాక్సెస్ చేయాలి. స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో సింగిల్ కోట్స్లో మీరు కాలమ్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ కాలమ్ యొక్క మీన్ కనుక్కోవాలంటే డాట్ మీన్ అని ఇస్తే మీన్ వస్తుంది. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఆల్ యూ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ replacing null values with mean. Okay, so calculating mean of column sem1. sem1 యొక్క మీన్ కనుక్కొని ఆ మీన్ వాల్యూతో నల్ వాల్యూస్ అన్నిటి రీప్లేస్ చేసేస్తాం అనమాట. ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో ఒకటి మీరు ఆ కాలమ్స్ కానీ రోస్ని కానీ డ్రాప్ చేసేయాలి, లేకపోతే దాంట్లో మీన్ వాల్యూస్ పెట్టి దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈరోజు పాండాస్ నేర్చుకున్నారు. సో పాండాస్లో సిరీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నేర్చుకున్నారు. అలాంగ్ విత్ దట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఎలా లోడ్ చేయాలో నేర్చుకున్నారు. సో ఫాలోడ్ బై you also get like how to view first 5 rows or last 5 rows or first 5 set or last 5 sets kind of thing. Okay, then we already also seen that how to get number of columns, number of rows. దాని తర్వాత డేటా క్లీనింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ టెక్నిక్స్ నేర్పించాను మీకు. ఓకే, సో డేటా క్లీనింగ్లో నల్ వాల్యూస్ని క్లీన్ చేయటం. సో నల్ వాల్యూస్ని ఒకటి డ్రాప్ చేసేయచ్చు, లేకపోతే రీప్లేస్ చేయొచ్చు. డ్రాప్ చేయాలంటే డ్రాప్ ఎన్ఏ, రీప్లేస్ చేయాలంటే ఫిల్ ఎన్ఏ, అంటే నల్ వాల్యూస్ని ఫిల్ చేయటం. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా వాల్యూస్ని రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు యావరేజ్ వాల్యూస్తో రీప్లేస్ చేయటం అన్నది గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోండి. So that's all for today. I'll see you in the next class.
So partners may have doubts unte please post it in the group. So I'll reply to you there. And last week task, what is that is given? So task 6. Let me clear that for you. What did I give you? Just give me a minute, okay. Create a 3D array and try D-stack. Create two arrays and implement all your universal functions మీరు చేస్తుంటారు. So D-stack మాత్రం నేను చెప్తాను. Okay, so let me put task 6. So import numpy as np. 3D array ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో గుర్తుందా? సో ar is equal to np dot array. ఓకే, సో ఫస్ట్ మదర్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఇది, సెకండ్ గ్రూప్ ఇది. ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ కాలం 1 2 3. ఓకే, సెకండ్ రో ఏమో 4 5 6. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ రో ఏమో 6 7 8. ఓకే, we can create one more row 7 9 and 0. ఓకే, సో ఇవి రెండు ఒక గ్రూప్, ఇవి రెండు ఒక గ్రూప్. ఒక 3D array క్రియేట్ చేయటం ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు. సో రన్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ డీ స్టాక్ యూజ్ చేయబడాలి మిమ్మల్ని, అంతే కదా. సో np డాట్ డీ స్టాక్. ఓకే, సో ar. సో రన్ చేస్తే మన డీ స్టాక్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇది ఫస్ట్ ఉంది కదా ఇక్కడ, అది ఇది పేర్ అవుతాయి. దాని తర్వాత ఇవి పేర్ అవుతాయి. రెండు వేరే గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది కలిపి రోస్ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, గ్రూప్స్ నుంచి ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఇవి 3 ఓకే కాలం అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇవి 3 కాలం అయిపోతాయి. ఓకే, గ్రూప్ వైజ్గా రోస్ కాలమ్స్ అయిపోతాయి అంతే. సో ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ రో ఉంటుంది కదా, అదేమో ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ కాలం అవుతుంది. సెకండ్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ రో ఉండేది ఫస్ట్ గ్రూప్లో సెకండ్ కాలం అవుతుంది. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ రో becomes second group first column. Okay, similarly second group second row, okay, becomes second group second column. Okay, so group wise ga stack avatam d stack, dimensional stack, d stack. Okay, third dimension stack antam. Okay, so ఇది అవుట్పుట్. దీన్ని కూడా నేను మీకు దీంతో పాటు సెండ్ చేస్తాను. సో ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ d stack. ఓకే, సో d stacking ఇది మీ టాస్క్ 6గా పోస్ట్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్లో. సో చూపించలేదు, నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో దెన్ ఆల్ గుడ్ గైస్, ఐల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ప్లీజ్ టేక్ కేర్. హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ping me, ping there in the group. Okay, and yeah, that's it. So all the best for this whole week. I'll see you in the next class. Thank you.